ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमी जाट। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੌਕ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਖਿਦਮਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ नवे दोस्त है, पुराने दोस्त है, सीनियर उस्ताद जूनियर किन्ने हैं, उन्होंने वेलकम जी आया नूं दिल दी टाक रहे हैं। तो उम्मीद करना वो भी ठीक ठाक होणगे ते उन्होंने परिंदे भी ठीक ठाक होणगे। उस्ताद जी नाल एक नई वीडियो बनावाने हैं ते उस्ताद जी तुहानूं कोई नॉलेज की गल दसणगे। वीडियो करने स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की हाल चाल है? ठीक ठाक हो जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तुसीं सब खैरियत नाल हो? अल्लाह दा शुक्र जी। उस्ताद जी दोस्तां नूं किस की अज दोस्तां नूं देन लगे हो? पहले तो दोस्तां भरावां नूं सब नूं जिहड़े सानूं देखण वाले ने भरा दोस्त सब नूं अस्सलाम वालेकुम। उस तो बाद उम्मीद है कि सब दोस्त भरा खैरियत नाल होणगे। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दी जिंदगी अता फरमाए। उन्हां दे परिंदे भी खैरियत नाल होणगे और फिट होणगे उम्मीद करने आ। ते अगर किसी का कोई मामला है कोई मसला है अल्लाह तबारक तआला उन्होंने आसानियाँ पैदा फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती की जिंदगी अता फरमाए। अच्छा, मेरे एक दोस्त ने सवाल मैनू किया कि उस्ताद जी मेरे को एक मादी है, तो मैं उहदा ना उहदे कोल नस्ल सी पूरी, कहंदा एक मादी रह गई है, मतलब कि नर भी मर गया है, बच्चे भी मर गए ने, एक पट्ठा बचे है ते एक मादी बची है। हुण क्या कहंदा मैं ओ मादी नूं ते ओहदे पुत्तर नूं आपस च जोड़ा लगा देवां। मैं कहा यार देखो असी माँ पुत्तर दा जोड़ा नहीं लगांदे या प्यो धी दा जोड़ा नहीं लगांदे, भैन भरावां दा जोड़ा असी लगाने आ इस सूरत ते लगाने आ कि झोला ना फर्क पा के, नहीं कि उतली थड़ली झोल असी कोशिश करने कि 3-4 झोला ना या 5 झोला ना फर्क होवे, फिर असी उन्होंने आपस च जोड़ा लगाना। जी जी। हुण दोस्तों ब्लड लाइन सीधी करन दा यह बड़ा वड्डा और बड़ा आला तरीन तुहानूं फार्मूला दसन लगा कि जिस भरा दोस्त दे नाल इहो जिहा कोई मामला हो जांदा है, पेश आ जांदा है, वो अपनी ब्लड लाइन किस तरह सीधी कर सकता है। हुण उन्होंने जो मशवरा मैं देना है वो वीडियो ते ही देन लगा वा। उन्हें क्या ही मैं अच्छा बैठ के किसी टाइम ते ना डिस्कस करांगा तेन दसांगा। उन्हें वीडियो उन्होंने भी सेंड करनी है और ये नाल ही कि दूसरे मेरे भरा जिहड़े मेरे नाल मुहब्बत करन वाले ने, नोमी नाल मुहब्बत करन वाले ने, साडी पूरी टीम नाल मुहब्बत करन वाले ने, इंशाअल्लाह सब नूं ही इस चीज़ का फ़ायदा हासिल होएगा। दोस्तों पहले नंबर ते कि अगर वो पट्ठा उसदी माँ दे नाल लगा दिता जाता है, उन लगा के सिर्फ एक झोली लवे, 2 बच्चे ले लवे, 2 बच्चे लैके उन्होंने गोल करके साइड ते छड़ दे, फिर एक अच्छा नर लभे, एक अच्छा नर लभ के उस मादी नाल लाए, उस मादी नाल ला के 2 बच्चे उहदे लवे, 2 बच्चे उहदे लैके उन्होंने गोल करके साइड ते सुट देवे। वो जोड़ा अगर उन्होंने पसंद आंदा है, अच्छा लगता है तो लगा रहन देवे, अगर नहीं पसंद आंदा तो चाहे तोड़ देवे। फिर जिहड़े 2 बच्चे तुसी वो मतलब माँ पुत्र दे ते अगों नवां नर लगा के 4 बच्चे हो गए, उन्हां चों जिहड़े पट्ठियां पट्ठे बनदे ने उन्होंने आपस च क्रॉस मार दे, आपस च उन्होंने मिला देगा जदों ते उहदी ब्लड लाइन दोबारा तैयार हो जाएगी। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा आसानी तरीका दस्सिया है। पैंडा थोड़ा जिहा लंबा है पर बड़ा ही आसान काम है कि ਉਹਦੀ ब्लड लाइन दोबारा ਉਹੀ शुरू हो जाएगी दोबारा। है तो उस्ताद जी गल हो गई ना, पहले अच्छा कबूतर लभ लेवे, हाँ जी, लभ के रख लिया अपने को, उन्होंने खुआए पियाए, हाँ जी, प्यो माँ ते पुत्र का जिहड़ा जोड़ा हाँ पहले ही ला देवे बिल्कुल, ਉਹ ਉਹਦੇ अंडे फेर देवे, नहीं फेर के दे बच्चे कढ़ा देवे, कोई गल नहीं।
ਫੇਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੈਂਡਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਂਡਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਪੈਂਡਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਂਡਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਿਦੋਂ ਅੰਡੇ ਲਾ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮਾਦੀ ਨੇ ਅੰਡੇ ਲਾਏ, ਅੰਡੇ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪਲਵਾ ਲੇ, ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਪੈਂਡਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਫਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਲਦੀ ਕਬੂਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਰ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਫਲ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਦ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੀਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੀਜੋਗੇ, ਫਸਲ ਓਨੀ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਅੱਛੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਨਸਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਮਾਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੋੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਦੀ ਐਸੀ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਮਾਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਮਾਦੀ ਉਹ ਪਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਬਰੀਡਰ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਨਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਲੱਭੇਗੀ ਮਾਦੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਾਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਦਾ ਇਹੀ ਰੋਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਦੀ ਅੱਛੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਨਸਲ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾ ਆਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਲੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਟਿਪ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਮਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਡੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਜੀ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਮਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਝੋਲ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਉਤਾਰੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਉਂਝ ਲਮਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਅੰਡੇ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈਣੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮਾਦੀ ਨਾ ਮਰ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬਾਜ਼ ਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਠੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਝੋਲ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਡੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋੜਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਦੀ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਪਾਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਏ, ਹੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਮਾਦੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਯਾਰ ਦੂਰੋਂ ਫਿਰਦਾ ਨਰ ਲੱਗੇ। ਜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਨਾ, ਦੂਰੋਂ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਰਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚਵੀਂ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਦੀ
ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕੀ ਸਮਝਣ ਨਰ ਵਰਗੀ ਲੱਗਿਆ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਭਾਰੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਮਾਦੀ ਬਰੀਡਰ ਲੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਵੇਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਹਲਕੀ ਲੈਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਕਿਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੱਚੀ ਕੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਸਮਾਰਟ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਟਲੈਸ ਯਾਰ ਗਲਤ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ, ਵੇਟਲੈਸ ਮਾਦੀ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਹੀ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾ ਲਗਾਓ, ਨਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੀ 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 ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ 35 36 ਸਾਲ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਲਗਾਏ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ 50 ਜੋੜਾ ਲਗਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ 50 ਜੋੜਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਜਾਂ 3 ਨਾਰ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋੜੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਾਦੀ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਮਾਦੀ ਹੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦੋਸਤ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਦੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਦੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋੜ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੀ ਮਾਦੀ ਤੇਰੀ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਨਾ। ਸੁਣ ਲਓ, ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਦੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਮਾਦੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਦੀ ਨੂੰ, ਖਾਲੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਬੱਚਾ ਉਡਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਡਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਰੀਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਖੁਦ ਉਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉੱਡੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਡਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਸੇ ਉਸਤਾਦਾ ਕਰਾਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਮਾਦੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਇਹ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ, ਇਹ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦੀ ਹੈ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਆਂਦੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਪੋਟੇ ਤੇਰੇ ਆਉਲੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਸ਼ੁਰੂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਤਲੀ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤਲੀ ਵਾਲੇ ਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਟੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਚੀ ਦਾ ਪੋਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਅਧਰੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਪੋਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਹੱਡੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨੀ ਹੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਬੂਤਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਹੱਡੀ ਅਗਰ ਹੋਏਗੀ ਕਬੂਤਰੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਡੇ ਉਤਾਰੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਕੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹੇਗੀ ਕਬੂਤਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕੰਮ, ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਲੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਰਕੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਪਰਕੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੋਕ ਖੋਪੜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਟੇਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਮਾਦੀ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਦੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਦੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੁਮ ਜਿਹੜੀ 3 3.5 ਇੰਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟੇਲ ਨਾ ਮਾਦੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਰ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂ 3 ਪਰ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ, ਉਹ ਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 8ਵਾਂ 9ਵਾਂ 10ਵਾਂ, ਹਾਂ ਦੁਮ, ਅਗਰ ਦੁਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਮਾਦੀ ਦੀ ਟੇਲ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ।